अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗੁਜ਼ਿਸ਼ਤਾ ਦਿਨੋਂ ਜਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ। ਆਫਤਾਬ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਬਹਕ ਹੋ ਗਿਆ। 1981 ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਤਰ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ। 7.5 ਘੰਟੇ 7 ਸਾਢੇ 7 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮੁਬੱਯਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਚੰਦ ਟੱਕਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਲਤਾਫ ਭਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਅਲਤਾਫ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। शेख साहब, हादसा होया भाई दा मुकाबलेबाजी से दो ट्रैक्टर ट्राली सवार से जिवें सिस्टर मेरी ने कुछ बेहतर हुई है, उन्हें तबीयत संभली है, उन्हें तो मैं सारी वकूआ लिया। मैं क्या उस दिन तुसी मौके ते नाल से भाई दे बिल्कुल नाल से किस तरह मामला होया। उन्हें कहा भाई दो ट्रालियां से इट्टां दी लोड हुई, आपस मुकाबला ला रही सी। भाई ने उन्होंने क्रॉस करके अगे आके अपना आराम नाल जा रहे ने। वो फिर उन्होंने पिछों एक ट्राली ने उन्होंने दूसरी ट्राली दे मुकाबले दे जिद्द से आके ना पिछों भाई नूं हिट किया। भाई दा मोटरसाइकिल पीछे हिट किया, भाई उभर के ना अगे गिर गया, वो ट्राली वाला कुचल गया, चला गया। तो शेख साहब ना ही उन्होंने ट्राली रोकी, ना ही उन्होंने यानी कि भाई नूं चुकन दा ज़हमत की, और उन्हें पता भी नहीं लग्या कि मैं बंदा थल्ले दे आया। भाई दा सिर मुकम्मल पूरे तरीके नाल ना खत्म हो गया, हड्डियां टुट गई दिमाग दी, और मौके ते भाई फौत हो गया। सिस्टर दी लत्त दियां हड्डियां टुटियां ने मेन, और वालदा दी रीढ़ दी हड्डी जिस तरह गिरी है, बहुत जोर ती उन्हां दा मसला बनिया। इलाज करवाया, निश्तर भी दाखल रहे ने, उस तो बाद प्राइवेट असीं ऑपरेशन वगैरह भी करवा लए ने शेख साहब। बहरहाल शेख साहब, हुकूमत या सानू अदारियां तो सिर्फ साडी FIR दर्ज हुई है, वो भी फॉर्मैलिटी कंप्लीट करने वास्ते। निश्तर दे विच मामलात होए, भाई दी मैयत। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਾਦਸਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਲੈ ਗਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫ। गवर्नमेंट की तरफों जो हादसा पेश आया, 1122 किसी ने की है शेख साहब, रेस्क्यू आई है। सब तो पहले भाई फौत हो गया, उन्हें चेक किया, भाई दे ऊपर चादर पा दी है। उस तो बाद ट्राली वाला फरार हो गया, अगे अवाम ने जाके उन्हें पकड़िया। पुलिस कितनी देर बाद पहुंची है। पुलिस सिस्टर के मुताबिक कि तकरीबन 30 तो 35 मिनट बाद पुलिस आई है। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਤਰ ਰੈਫਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। जी जी, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। पुलिस ने सर रेस्क्यू तो लै गए मेरी सिस्टर और वालदा नूं निश्तर हॉस्पिटल फौरी तौर ते, क्योंकि उन्हां दी हड्डियां टुटियां फट्टियां वगैरह बन के उन्हां नूं लै गए निश्तर हॉस्पिटल। और उस तो बाद मैयत नूं असीं रोड ते पई लावारस्ता तरह तुहानूं जिवें कहा कि 40-45 मिनट पुलिस नहीं आई, कॉल 15 करन दे बावजूद भी पुलिस नहीं आई। उस तो बाद असीं बाई नूं चुक्किया, चारपाई ते पाया, मेरे रिश्तेदार अजीज पहुंच गए थे उत्थे, उन्होंने चक के चारपाई ते पाया, कोई भी नहीं आया। उस तो बाद असीं डेड बॉडी चुक ले आए। तकरीबन 1 घंटा लग गया सिसपुर चीज़ों पर। एंबुलेंस जहानिया तो दोबारा उथे मुल्तान आई है, किथे हो रोड एक्सीडेंट होया शेख साहब, उथे आई है एंबुलेंस दे विच असीं पा लिया। उस तो बाद तक पुलिस उस टाइम तक नहीं आई सी। उदों पाण तो बाद शेख साहब असीं मैयत चुकी है ते असीं लै गए हैं घर। घर आउण तो बाद शेख साहब ज़ाहिर गल है मैयत दे दो गम दे विच असीं जहानिया पहुंच गए। पिछों ASI SHO साहब आ गए ने कि तुसीं मैयत क्यों लैके आए हो बगैर इजाजत, बगैर पुछे। शेख साहब इजाजत किहदे कोलों लैनी सी? उत्थे कोई हुंदा या साडा पहली वारी हादसा होया, सानू एडा इलम नहीं है कि की करीदा। असीं तां इह समझिया असीं कफन दफन करना, अपनी तैयारी करनी है शेख साहब भाई दी। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈयत ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। SHO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਾਂਗਾ। ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੱਦ ਅਮਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ शेख साहब, ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੌਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੈयत ਫਿਰ ਪਾਈ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ शेख साहब। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਮੁਲਤਾਨ ਨਿਸ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ASI ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਨਿਸ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਆਫਤਾਬ ਦੀ ਮੈयत ਨੂੰ शेख साहब ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਟਾਈਪ ਕੋਈ ਚਿੱਲਰ ਜਾਂ AC ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਦਖਾਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ शेख साहब, 2 ਦਿਨ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ।
ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਟਾਈਪ ਬੰਦ ਸੇ, ਬਦਬੂ ਤੇ ਇੰਤਹਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਪਿਆ ਉੱਥੇ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਚੂਹੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ ਇਵੇਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ। ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 12:30 ਵਜੇ ਮਈਅਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵੱਜ ਗਏ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਰੱਦ ਅਮਲ नहीं। डॉक्टर आ रहा, कंपाउंडर आ रहा, कंपाउंडर के अंदर डॉक्टर आ रहा, उधर तफ्तीशी के अंदर मेरे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे हैं। इस मामला से 5-6 घंटे, तकरीबन 7 घंटे लग ਇਹ गए। ਹਾਦਸਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਐਵੇਂ ਲਾਵਾਰਸ ਸੀ? हादसा 11:15 या 20 मिनट से आई है। और 12:15 बजे 12:30 बजे तक डेड बॉडी पई रही है लावारिस रोड ਤੇ। उस टाइम सिर्फ वो ट्रैफिक पुलिस वाले आके उन्होंने ट्रालियां साइड ਤੇ ਲਗਵਾ दी। ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਆਇਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦਾ? ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ 7:30 ਵਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਚਾਹਰਮ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲੈ ਲੈ ਯਾਰ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਦਾ ਕਫਨ ਦਫਨ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨੂੰ ਅਜ਼ੀਅਤ ਨਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਲੈ ਯਾਰ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਬਟੂਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਨਾਲ ਏਐਸਆਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਸ਼ਮੀਮ ਏਐਸਆਈ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਧੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਲਈ ਹੈ, ਮੁਆਇਨਾ ਸਰਸਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਈਅਤ ਆਫਤਾਬ ਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਈਅਤ। ਸੁਬਹ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ 12 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਸ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੇ। ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 7.5 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਈਅਤ ਉੱਥੇ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ? ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਮਾਸੂਮ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤੀ, ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹਰੇ ਤੱਕ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਈਅਤ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਟਰਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਦੋ ਮਾਲਕਾਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਫਰੂਕ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਡੋਗਰ, ਦੋਵੇਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਐਸਆਈ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰੀ, ਕੁਝ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਰਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਇਥੋਂ ਸਬੁਰਦਾਰੀ ਕਰਾਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਦੇ ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਕੜਿਆ? ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ, ਹਾਂ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਥਾਣੇ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਕੜ ਲਈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਾਣਾ, ਰੈਸਕਿਊ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਉਹ ਛੋੜ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ। ਹਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਉਹਨੇ ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਇਤਨੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦੋ ਟਰਾਲੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਦੇ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਦੇ ਆਇਆ, ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਰਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਟਰਾਲੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਵਾਕੂ ਹੈ ਟਰਾਲੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕਾਨ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਾਲਕਾਨ ਆ ਗਏ, ਟਰਾਲੀ ਮਾਲਕਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪੁਰਦਾਰੀ ਕਰਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਲਓ, ਟਰਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਮੁੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥੋੜੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ 10-15 ਲੱਖ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸੀ? ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨਸ ਵੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤ। ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੁਖਤਸਰ ਕਿੱਸਾ ਮੁਖਤਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਹਿਵੀਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਵੀਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਖ ਇਸੇ ਸਾਹਿਬ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। मैं ना ट्रैक्टर ट्राली उन्होंने जाके किसी गोदाम से खड़ी कर दी थी इस मालका ने, मैं ट्रेस की थी अपनी हिम्मत ऐहब के तहत, मैं ट्रैक्टर ट्राली लभ ली, मैं उसकी वीडियो बना ली, मेरे को वीडियो मौजूद है शेख साहब, मैं उसकी वीडियो बना के इन्वेस्टिगेशन SP साहब शुजाबाद चला गया कि सर ये मेरा वकूआ होया, मालकान ने ट्राली उन्होंने हैंड ओवर कर दी, पैसे ले रही, मेरा वो वाहिद हथियार है जिहदे नाल कत्ल होया, कत्ले आला जिन्हों कहने शेख साहब, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲੇ ਆਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੜੋਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਤੱਕ ਸਪੁਰਦਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ SP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਵੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਲੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਰਹੀ ਬਾਹਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਟਰਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਏ ਹੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਾਏ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰ ਆਪਣੀ ਕਰਵਾ ਲਾ ਕਬਜ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਵਾ ਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਲਕਾਨ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਅਹਿਲ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖਿਆ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बगैर लाइसेंस, उस ड्राइवर का लाइसेंस नहीं है, बकोल SHO मखदूम रशीद फैसल सऊद है कि ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਟਾਊਟ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਮਖਦੂਮ ਰਸ਼ੀਦ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੀਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ RPO ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, CCPO ਮੁਲਤਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈ, SP ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਜਾਬਾਦ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ 1787 ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 0800 ਵਾਲੀ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਇਹ SP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਬੂਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਅਬੂਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਬੰਦੇ 3 ਨੇ, 2 ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਥਾਣੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਰੋਡ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ASA ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, 322 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੋਗੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜਾਂ मोहतरमा ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੁਕਾਮ ਤੀਕਰ ਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੈਵਲ ਤੀਕਰ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਲੈਵਲ ਤੀਕਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਬਾਕੀ IG ਪੰਜਾਬ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੱਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਭਾਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਪਏ ਜ਼ਈਫ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਾਂ ਚੀਖਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਉੱਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਲੰਗੀ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾੜ ਵਗੈਰਾ ਪਏ, ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਵਾਨ ਸਿਸਟਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦਿਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਘਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿਰਾਨ ਆਂਦਾ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਵੱਸਤ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਤਵੱਸਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਾਂਗਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, IG ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੁਸਤਹਕ ਹੈ ਔਰ 100% ਰਾਈਟ ਤੇ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡਾ 1% ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਰੋਡ ਹਾਦਸੇ, ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੰਗੀਨ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਫਾਫ ਔਰ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਫਾਫ ਪੂਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ
ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੀ ਮਾਮਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਰਾਈਟ ਤੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦਿਲ ਸੇ ਹਮਦਰਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਹਮਦਰਦੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ 18 16 17 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਾਦ ਰਸੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਕਾਮ ਬਾਲਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੁਕਾਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੌਲ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਹਿਵੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੌਲ SHO ਥਾਣਾ ਮਖਦੂਮ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਰਵੱਈਆ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਬਿਲ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਨਿਸ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਮਲਾਤ ਪੇਸ਼ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ 7 ਘੰਟੇ 7.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਕੌਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਚੰਦ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਗੈਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਤਹਾਈ ਸੰਗੀਨ ਹੈ, ਇੰਤਹਾਈ ਕਾਬਿਲ ਮਜ਼म्मत ਹੈ ਔਰ ਕਾਬਿਲ ਗਿਰਫਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਹੁਕਾਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਾਤ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਸਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲੀ लाई जाए। ਅੱਜ ਤੱਕ इतना ही, मिलने हैं अगली वीडियो। अल्लाह हाफिज़।